पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस सभा में आप पहुंचे हैं उस घटना के बारे में बयां कर पाना ही मुश्किल है। आज से 2 साल पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय सत्ता के नशे में चूर मंत्री के बेटे ने 4 हमारे किसान भाई और एक पत्रकार साथी पर गाड़ी चढ़ा के उनको रौंद दिया और जान से मार दिया। आज भी गुनहगारों को जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सत्ता के संरक्षण में नहीं मिली। तो जब तक इन सबको न्याय नहीं मिलेगा, हम सबका दायित्व है, हम सबका फर्ज है, कर्म है, धर्म है कि वो किसान जो अपने परिवारों को छोड़कर चले गए, कोई अपनी बीवी, कोई अपनी बहन, कोई अपने बेटे, सबको छोड़ के चले गए हम सबके लिए, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था और उस समय अपनी जान की परवाह न करते बिना हर जगह आंदोलनों में लोग हिस्सा ले रहे थे। तो साथियों, आज उन वीरों की, उन शहीदों की श्रद्धांजलि सभा यहाँ रखी गई है। पूरे देश में श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है। लेकिन हमने कोशिश की कि पिछले साल भी हम लोगों ने गल्ला मंडी में श्रद्धांजलि सभा मनाई थी, तो इस बार भी अगर हम लोग कुछ न कर पाए तो कम से कम 1 साल बाद उनके लिए शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा, ऐसे कार्यक्रम करते रहें। जब पूरे प्रदेश के कार्यक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से, एलायू के माध्यम से सरकार तक पहुंचेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी एकजुटता की पहचान दिखेगी। लेकिन जब तक हम सब एकजुट होकर न्याय के लिए एक साथ नहीं खड़े होंगे, न हमें कल न्याय मिला है, न हमें आज न्याय मिलेगा, न हमें कभी न्याय मिलेगा। इसलिए हम सबकी एकजुटता की ताकत और आपसी भाईचारा बना के रखना है। श्रद्धांजलि सभा में आप सभी लोग पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में पिंदर भैया ने आपको बताया ही है कि सत्ता के नशे में चूर मंत्री जी के बेटे ने हमारे किसान, हमारे पत्रकार भाई के ऊपर से थार चढ़ाकर इनको मर्डर किया था, जो कि 7 दिन के अंदर अरेस्ट किए गए। लेकिन अब सत्ता के नशे में और चूर और सत्ता का बल उनको मिलता हुआ वो मंत्री जी का बेटा इस टाइम बाहर है। और एक घटना अभी जल्दी की अपने कानपुर की है, अपने व्यापारी भाई के ऊपर भी सत्ता के नशे के चूर में एक पार्षद के पति ने क्या किया, उसको गाड़ी के अंदर इतना मारा कि उसकी आंख 100% एक डैमेज हो गई, दूसरी 70% डैमेज हो गई है। उसको मारा, वो दिल्ली में इलाज चल रहा है। लेकिन सत्ता इतना पक्ष विपक्ष देखता है, लेकिन उसके ऊपर ऐसी धाराओं में मुकदमा भी कायम करवा दिया गया कि वो कहने योग्य नहीं है। 354 का मुकदमा, पार्षद जो लेडीज है उसने कहा कि उन्होंने गाड़ी थार से निकल के मेरा दुपट्टा और मेरी बाह पकड़ के खींचा है। बताइए, उसको उसी थार के अंदर मारा जा रहा है और उसी को कह रहे हैं कि इन्होंने हमारा दुपट्टा और हमारी बाह पकड़ के खींचा है। 354 का मुकदमा, चोरी का मुकदमा कि हमारी चैन लूट ली है, बड़ी धाराओं में मुकदमा, हम उसकी निंदा करते हैं। ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसकी जांच करवाकर जो व्यापारी भाई के ऊपर मुकदमा फर्जी पंजीकृत किया गया है उसको वापस लें, नहीं तो ये भारतीय सिख संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। साध संगत जी, इस समय असीं खड़े हाँ सीतापुर की अनाज मंडी दे विच। जिस तरह आप जी ने सारी आप जी नूं जानकारी है, जो कि करीबन 2 साल पहला त्रिकुनिया दे विच किसानां नूं जिहड़ा है उस समय दी मौजूदा सरकार ने लगभग 5-4 किसानां नूं ते एक पत्रकार वीर नूं गड्डी दे थल्ले दे के उन्हां नूं मार दिता गया सी। सो उन्हां दे कुछ अज भी जिहड़ा है इंसाफ नहीं मिलिया। तो इस संबंध दे विच सीतापुर अनाज मंडी दे विच खास तौर पर उन्हां दी मिठी याद दे विच सारी संगत की इकत्रता हुई है। साडे नाल मौजूद ने साडे संयुक्त किसान मोर्चा दे अध्यक्ष वीर पिंदर सिंह संधू जी अते वीर गुरपाल सिंह जी अते होर साडे सज्जन प्यारे नाल ने। आओ आपां इन्हां तों पुछदे हां कि करीबन 2 साल हो गए ने ते 2 सालां दे विच कि साडे किसान वीरां नूं कोई इंसाफ मिलिया जां उस तरह ही जिहड़ी अधूरी कहानी छड्ड दित्ती गई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ 2024 ਦਾ ਲੱਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਦਾ ਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ सांसद ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਤਾਪੁਰ, ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਐਰਕਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਉਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ, ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀਰ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ 100% ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ 70% ਡੈਮੇਜ ਆ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਧਾਰਾਂ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਯਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੇਕ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਗਵਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਮੋ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਭਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
मेरे हिसाब ना कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। और अगर किसी नेता तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ नेता नहीं कहांगे अगवाकार तो कोई समस्या है तो मीटिंग रखो, सारी लोग उत्थे पहुंचण, किसी भी गुरुद्वारे मीटिंग रखो तो उन्होंने दसो बई भाजी ये वीर जी ਤੁਹਾਡੇ अंदर एक कमियां ने दूर करो। इंसान गलतियां का पुतला है, जो बाहर अंदर जाएगा, ਜਿਹੜਾ बंदा जाएगा गलती भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ होएगी, घर बहन वाले बंदे को तो कुछ भी नहीं होएगा, खाली पिछों गल्लां करनियां और ਜਿਹੜੇ चार बंदे जान रहे उन्होंने भी ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਅਗਵਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਬਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਹਾੜ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।